பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ கோடி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ கனகாபிஷிக்தாய நமஹ ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ மூகவாக்தான நிபுணாய நமஹ நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंद भरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादि मान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंड कमंडलूहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागत वत्सलाय नमः श्रीशैल शिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढ़ाय नमः दुर्मद नाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रह कारकाय नमः अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. தூக்கக்காரனும் ஆட்டக்காரனும் பாட்டுக்காரர்களும். ஸ்ரீரங்கத்தில் அரங்கேற்றம். கவிராயர் ராமநாடகம் பண்ணி முடித்தவுடன் பூர்வத்தில் கம்பர் ஸ்ரீரங்கத்தில்தான் அவருடைய ராமாயணத்தை அரங்கேற்றியிருந்ததால் தாமும் அதே மாதிரி செய்யலாம் என்று உத்தேசித்தார். திருவரங்கத்திலேயே அரங்கேற்றப்படி ஸ்ரீரங்கத்தின் வித்வத் சமூக பெரியவர்களின் அங்கீகாரம் நூலுக்கு நல்ல பெயரை புகழை கொடுக்கும் என்றும் ரொம்ப காலமாக இருந்து வந்தது. அப்படியே அங்கே போய் கம்பராமாயணம் அரங்கேற்றம் நடந்த பங்குனி ஹஸ்த தினத்தன்றே தம் நூலை அரங்கேற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தார். கம்பர் அரங்கேற்றிய அதே சந்நிதியில் ராமாயணத்தை ஸ்ரீரங்கத்தில் அரங்கேற்றுவதில் ரொம்ப பொருத்தம் உண்டு. என்னவென்றால் ஸ்ரீரங்கநாத விக்கிரகம்தான் ராமர் அவதரித்த இக்ஷ்வாகு வம்ச ராஜாக்களின் குலதெய்வம். ராமரும் வனவாசம் முடித்து திரும்பியவுடன் அதற்குத்தான் பூஜை பண்ணினார். தொடர்ந்தும் பண்ணியிருப்பார். ஆனால் அவருடைய தயாள குணத்தினால், ஸ்நேகபாவத்திலே பிறந்த தியாகத்தினால் பட்டாபிஷேகம் பார்த்துவிட்டு விபீஷணர் லங்கைக்கு திரும்பின போது அவருக்கு ரொம்ப பெரிய கிஃப்டாக ஒன்று கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்து இஷ்வாகு குல தெய்வமும் குல தனமுமான ரங்க விக்கிரகத்தையே கொடுத்து விட்டார். விக்னேஸ்வரர் தான் புண்ணியம் கட்டிக்கொண்டு ட்ரிக்குகள் பண்ணி அது இந்தியாவை விட்டு போகாமல் ஸ்ரீரங்கத்திலே இருக்கும்படியாக பண்ணினார். காவிய நாயகனான ராமனுடைய குலதெய்வத்தின் க்ஷேத்திரத்திலேயே அவனை பற்றிய காவியத்துக்கு அரங்கேற்றுப்படி செய்வது பொருத்தம்தானே. ஸ்ரீரங்கம் வந்து அரங்கேற்றத்திற்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொண்டிருந்த கவிராயரிடம் அந்த ஸ்தலத்து பெரியவர்கள், ரங்கநாதர் ஆலயத்தில் அரங்கேற்றுகிறீர் ஆனபடியால் முதலில் அவர் மேலே ஒரு பாட்டு போடும் என்று சொன்னார்கள். கவிராயர் அப்படியே பண்ணினார். கவிராயரின் ஸ்ரீரங்கநாத பாடல் அதுதான் நான் சொன்ன நிந்தாஸ்துதி பாட்டு. என் நினைவிலே இப்ப கொஞ்ச நாளாக சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கும் பாட்டு. உங்களுக்கும் தெரிவிக்க ஆசைப்படும் பாட்டு. முன்னெல்லாம் இங்கே வருகிற ரொம்ப பேர் பாடிக்காட்டின பாட்டு தான் அது. ஆனால் அப்படி ஃபேமஸாக இருந்தது கொஞ்ச வருஷமாக காதில் படவே இல்லை. எனக்கு பாட வராது, இருந்த தொண்டையும் போய்விட்டது. பரவாயில்லை, இப்போது சாகித்யம்தான் முக்கியம், சங்கீதம் இல்லை. அதனால் டெக்ஸ்டை மட்டும் சொல்கிறேன். இப்படி சொன்னாலும் நல்ல இசைப்புலமையும் குரலும் கொண்ட ஸ்ரீசரணர் இப்பாடலையும் பின்னர் வர இருக்கும் இன்னொரு பாடலையும் வசனமாக சொல்லி போகும்போது ஆங்காங்கே மனத்துக்குள்ளேயோ மெல்லிசாக வாய்விட்டுமே கூடவோ அழகாக பாடவும் தான் செய்தார். அரங்கம் என்று சபை கூட்டிவிட்டு அங்கே சுவாமி படுத்து கொண்டிருப்பது விசித்திரமாயிருக்கிறது என்று முன்னே பார்த்தோம் இல்லையா? அதையேதான் கவிராயர் டாபிக்காக எடுத்துக்கொண்டு
படுத்துக்கொண்டதற்கு காரணம் இதுவா, இல்லாவிட்டால் இதுவா என்று நிறைய கேள்வி அடுக்கிக் கொண்டே போகிறார். அதிலே ஹாஸ்யம், பரிகாசம் எல்லாம் இருக்கும். ஆனாலும் வெடித்து கொண்டு வராமல், ஹாஸ்ய வெடி என்கிற மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் சூக்ஷ்ம நயத்தோடே மறைமுகமாகவே இருக்கும். ஏன் பள்ளி கொண்டீரையா என்று முதல் கேள்வி. ஏன் பள்ளி கொண்டீரையா ஸ்ரீரங்கநாதரே, நீர் ஏன் பள்ளி கொண்டீரையா, அதுதான் பல்லவி. அப்புறம் அனுபல்லவி. அதிலே நிந்தாஸ்துதி எதுவும் இல்லாமல், ஸ்ரீரங்கத்தை பற்றி பேர் சொல்லாமல் அழகான கவிதை பாஷையில் காவேரி வர்ணனையுடன் காவேரியின் பெயரையும் சொல்லாமல் பாடியிருக்கிறார். காவேரி இரண்டாக பிரிந்து ஓடுகிற இடமாகத்தானே ஸ்ரீரங்கம் இருக்கிறது. அதை சொல்கிறார். ஆம்பல் பூத்த செய்ய பருவத மடுவிலே அவதரித்த இரண்டு ஆற்று நடுவிலே ஏன் பள்ளி கொண்டீரையா. ஆம்பல் பூத்த செய்ய பருவத மடுவிலே என்றால், ஆம்பல் என்கிற அல்லி ஜாதி புஷ்பம் பூத்து அசைந்து ஆடுகிற மலைச்சுனையில் என்று அர்த்தமில்லை. பூத்த செய்ய என்பது பூத்து அசைய என்று இரண்டு வார்த்தையாக பிரியாது. பூத்த ஒரு வார்த்தை, செய்ய ஒரு வார்த்தை என்றே பிரியும். சையம் என்பது சஹ்யம் என்ற சம்ஸ்கிருத வார்த்தையின் திரிபு. மத்தியம் என்பது மையம் என்று தமிழில் ஆன மாதிரி சஹ்யம் என்பது செய்யமாகியிருக்கிறது. சஹ்ய பர்வதம், சஹ்யாத்ரி என்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கிறது. அதிலுள்ள ஒரு சுனைதான் தலைக்காவேரி என்று காவேரியின் உற்பத்தி ஸ்தானமாக இருப்பது. கொடகு தேசத்தில் உள்ள அங்கே பிறந்து முன்னே மைசூர் ராஜ்யமாயிருந்த கன்னட தேசம் வழியாக பாய்ந்து சேலம் ஜில்லாவிலே தமிழ் பிரதேசத்துக்குள் பிரவேசித்து அப்புறம் திருச்சிராப்பள்ளிக்கு வருகிற காவேரி அங்கே காவேரி என்றும் கொள்ளிடம் என்றும் இரண்டாக பிரிகிற இடத்திலேயே ஸ்ரீரங்கம் இருக்கிறது. அதை இரண்டு பக்கமும் அணைத்து கொண்டு காவேரி பாய்கிறாள். கல்யாண பெண் வரனுக்கு மாலை போடுகிறது வழக்கம் என்றால், இங்கேயோ அப்படி காவேரி கல்யாண பெண்ணான போது தானே மாலையாகி திருமாலை இரண்டு பக்கமுமாக அணைத்து கொண்டிருக்கிறாள். அதனால் அந்த ஸ்ரீரங்கநாதனை லக்ஷ்மி நாராயணன், சீதாராமன் என்கிற மாதிரி அவள் பேர் சேர்த்து, அதுவும் முன்னாடியே சேர்த்து, மிஸ்ஸில் பத்னி பேருக்கு பின்னாடி புருஷன் பேர் சேர்க்கிற மாதிரியில் இல்லாமல் இங்கே மிஸ்டர் பேருக்கு முந்தி மிஸ்ஸஸ் பேர் சேர்த்து காவேரி ரங்கன் என்று சொல்வதாயிருக்கிறது. உபய காவேரி என்று இரண்டாக பிரிந்து ஏற்பட்ட இட மத்தியிலே சுவாமி பள்ளி கொண்டிருப்பதைத்தான் இரண்டாற்றின் நடுவிலே என்று பாடியிருக்கிறார். ஆம்பல் பூத்த செய்ய பருவத மடுவிலே அவதரித்த இரண்டு ஆற்று நடுவிலே. காவேரி சஹ்யாத்ரியில் உற்பத்தியாவதை அவள் புனிதமான திவ்ய தீர்த்தமானதால் உற்பத்தி என்று சொன்னால் போதாதென்று அவதாரம் பண்ணினதாகவே அவதரித்து என்று உசத்தி சொல்லியிருக்கிறார். உபய காவேரி என்று இரண்டாக பிரிந்து ஏற்பட்ட இடமத்தியிலே சுவாமி பள்ளி கொண்டிருப்பதைத்தான் இரண்டாற்றின் நடுவிலே என்று பாடியிருக்கிறார். அவதாரம் என்ற வார்த்தையை போட்டாரோ இல்லையோ, அவருக்கு ரங்கநாதரின் அவதாரமான ராமச்சந்திரமூர்த்தியிடமே மனசு போய்விட்டது. சந்தர்ப்பவசாத் அவர் ரங்கநாதனை பாடும்படி ஏற்பட்டாலும் அவருக்கு பிடிமானம் என்னவோ ராமனிடம், ராம கதையிடம்தான். அதனால் பல்லவி அனுபல்லவிகளில் க்ஷேத்திரமூர்த்தியை பிரஸ்தாபித்தாயிற்று. அது போதும் என்று சரணத்தில் இஷ்டமூர்த்தியான ராமனுக்கே பாலகாண்டம் தொடங்கி அவன் கதைக்கே போய் பாட ஆரம்பித்து விட்டார். வியங்கியமான மறைமுகமான நிந்தாஸ்துதியும் இங்கே இருந்துதான் ஆரம்பம். இஷ்டமானவர்களிடம்தானே சுவாதீனம். கோசிகன் சொல் குறித்ததற்கோ, கோசிகன் என்பது குசிக வம்சத்தில் பிறந்ததால் விஸ்வாமித்திரருக்கு ஏற்பட்ட பெயர். ராமர் அவதார காரியமாக
முதலில் பண்ணினது விஸ்வாமித்ரர் சொல்படி தாட்டகை மேலே பானம் போட்டதுதான். அப்படி பண்ணும்படி பெரிய மகர்ஷி சொல்லிவிட்டார். ஆனாலும் ஸ்ரீஹத்தி கூடவே கூடாது என்று சாஸ்திரமாச்சே என்று ராமர் தயங்கத்தான் தயங்கினார். தர்ம விக்கிரகம் என்றே பெயர் வாங்கப் போகிறவர் இல்லையா? அதனால் அந்த கோசிகரோ லோகத்துக்கு பெரிய உத்பாதத்தை உண்டாக்குபவர் விஷயத்தில் ஸ்திரீ புருஷ பேதமெல்லாம் பார்க்க வேண்டியதில்லை, போடு இவள் மேல் பானம் என்றார். வினய விக்கிரகமுமான சுவாமி மறுக்க முடியாமல் அப்படி பண்ணிவிட்டார். அப்போது பண்ணினாரே தவிர அப்புறம் மனசு சமாதானமாகவில்லை. தர்மத்தில் இப்படியா அப்படியா சொல்ல முடியாத ஒரு இரண்டும் கெட்டான் விஷயத்தில் தர்ம சங்கடம் என்பதில் எதுவோ ஒன்றை பண்ணிவிட்டோம், அதுதான் சரி என்று அடித்து சொல்ல முடியாது போலிருக்கே என்று ரொம்பவும் வியாகுலப்பட்டார். தீராத வியாகுலம் என்றால் அதை தீர்க்க முடியாவிட்டாலும் ஏதாவது தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டு தூங்கி போய் மறக்கவாவது செய்வோம் என்று தோன்றுமில்லையா? அப்படி ஏதோ சாப்பிட்டு விட்டு தான் பள்ளி கொண்டு விட்டாயா என்று கேட்கிறார். அதுதான் கோசிகன் சொல் குறித்ததற்கோ? அந்த சொல்லை இவர் குறித்தது, அதாவது கன்சிடர் பண்ணி வியாகுலப்பட்டது பின்னாடி. அப்போது உடனே பானம்தான் போட்டார். அது குறிதப்பாமல் ராட்சசியின் குலையிலே தைத்து அவள் பிராணனை விட்டு விழுந்தாள். அந்த மாதிரி வேகமாக பானப்பிரயோகம் பண்ணின ஆயாசத்தில் அசந்து அயர்ந்து போய்த்தான் படுத்து கொண்டாயா என்று அடுத்த கேள்வி. அரக்கி குலையில் அம்பு தெரித்ததற்கோ? வில் நாணை தட்டி பார்த்து அதன் பிகு தெரிந்து கொண்டு பானம் போடுவதுதான் தெரிப்பது. ராமர் அனாயாசமாக மலர்ந்த புஷ்பமாக இருந்து கொண்டேதான் மகாஸ்திரங்களையும் போட்டது. பக்தியின் சுதந்திரத்திலும் கவிக்கு உள்ள சுதந்திரத்திலும் அவரை வேறே மாதிரியாக சொல்லி கவிராயர் சீண்டுகிறார். அதையும் அவர் ரசிக்கத்தான் ரசிப்பார் என்று தெரிந்தவராகையால் பள்ளி கொண்டதற்கு இது காரணமில்லை என்றால் ஈசன் வில்லை முறித்ததற்கோ என்று இன்னொரு பாசிபிள் காரணத்தை அடுத்த கேள்வியாக கேட்கிறார். சீதையை விவாகம் செய்து கொள்ள பிரியப்படுபவன் தம்மிடமிருந்த ருத்ர தனுசை நான் பூட்டி காட்ட வேண்டும் என்று ஜனகர் நிபந்தனை போட்டிருந்தார். ராமருக்கு ஒன்றும் கல்யாண ஆசை இல்லை என்றாலும் விஸ்வாமித்ரர் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு அந்த பந்தயத்திற்கு போனவர் ஒரு வேகம் பிறந்து வெறுமனே நான் பூட்டி காட்டாமல் அந்த தனுசையே உடைத்து விட்டார். அத்தனை வேகம் காட்டினதுதான் பிற்பாடு உன்னை டயர்டாக்கி தூக்கம் போட வைத்து விட்டதா என்று கேட்கிறார். அதுவும் இல்லை என்றால் பரசுராமன் உரம் பறித்ததற்கோ? அப்புறம் பரசுராமர் க்ஷத்ரிய வம்சத்தை பூண்டோடு அறுப்பதற்கு கங்கணம் கட்டி கொண்டவர் வந்தார். ராமரிடம், நீ உடைத்த ருத்ரதனுஷ் ஏற்கனவே மூலியானதுதான், அந்த ஓட்டை வில்லை முறித்தது ஒன்றும் பெரிசில்லை. இதோ என்னிடம் மூளி கீழி ஆகாத விஷ்ணு தனுஷ் இருக்கிறது, இதை நான் பூட்ட முடியுமா பார், பூட்டாவிட்டால் உன்னை விடமாட்டேன் என்று சேலஞ்ச் பண்ணினார். ராமருக்கு அதுவும் ஒரு பெரிய காரியமாக இல்லை. பரசுராமர் கொடுத்த விஷ்ணு தனுசையும் சிரமப்படாமலே நான் பூட்டினார். அதோடு பரசுராமரால் நடக்கிற க்ஷத்ரிய வம்ச நாசத்துக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று நினைத்து அவருடைய சக்தி முழுதையும் கவர்வதையே குறியாக கொண்டு பானப்பிரயோகமும் பண்ணிவிட்டார். அந்த முன்னவதாரக்காரர் தம்முடைய பின்னவதாரக்காரரிடம் தம்முடைய சக்தி முழுதையும் இழந்துவிட்டு தம்முடைய சம்ஹார காரியத்தை சமாப்தி பண்ணினார். அவருடைய சக்தியை ராமர் கவர்ந்ததுதான் பரசுராமர் உரம் பறித்தது என்று பாட்டில் வருவது. சக்தி போனால் ஓய்ந்து போய் படுக்கலாம், ராமருக்கோ சக்தி கூடியல்லவா இருக்கிறது, பின்னே ஏன் படுத்துக்கணும் என்றால் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டு விட்டால் அதை ஜீரணப்பதிலேயே சோர்வு ஏற்பட்டு தூக்கமாகத்தானே வருகிறது. ராமருக்கு ஏற்கனவே மகாசக்தி,
இப்போது இன்னொரு அவதாரத்தின் பெரிய சக்தியையும் சாப்பிட்டிருக்கிறார். இப்படி சக்தி சாப்பாட்டில் அமிதமாக போனதில்தான் சோர்வு உண்டாகி தூங்கிவிடலாம் என்று பள்ளி கொண்டீரா என்றே கவிராயர் கேட்கிறார். இதோடு பாலகாண்ட முடிந்தது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நம்ம எல்லாரும் ஊத்துக்காடு வெங்கட கவி எழுதின ஒரு கீர்த்தனை கேட்டிருப்போம். நம்ம விஷமக்கார கண்ணன், பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன், பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன், வேடிக்கையை பாட்டு பாடி விதவிதமாய் ஆட்டமாடி நாழிக்கொரு லீலை செய்யும் நந்த கோபால கிருஷ்ணன் விஷமக்கார கண்ணன். இந்த பாட்டை நம்ம எல்லாரும் கேட்டிருப்போம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த பாட்டுல. கண்ணன் பண்ண வேடிக்கைகள் லீலைகள் எல்லாம் அது ரொம்ப அழகா ஊத்துக்காடு கவி சொல்லியிருப்பார். அந்த ஊத்துக்காடு கவி இப்ப இருந்திருந்தா நம்ம பெரியவாளை பத்தி அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு எழுதியிருப்பார் அப்படின்னு எனக்கு தோணித்து. ஏன்னா பெரியவாவும் சில சமயத்துல ரொம்ப வேடிக்கையான பல விவகாரங்கள்லாம் பண்ணிருக்கா, குறும்புத்தனமாலாம் நடந்துன்னு இருக்கா. அவர் ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் எல்லா சாமியும் கலந்த ஒரு காம்பினேஷன். அவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம ரசங்களையும் அவர்கிட்ட பார்க்கலாம் இல்லையா. அப்பேற்பட்ட பெரியவா பண்ண ஒரு சமாச்சாரத்தை நான் இன்னைக்கு உங்களோட நான் பகிர்ந்துக்க போறேன். இதுவும் நான் கேள்விப்பட்டதுதான். இது ஒரு சமயம் 30களில் மடம் ஒன்றும் அவ்வளோ ஒன்றும் பிரமாதமா வசதியோட இல்லை. ஒரு 4-5 பேர் தான் அணுக்க தொண்டர்கள்லாம் இருப்பா. ரொம்ப ஜாஸ்தி சாமானா சேர்த்து வச்சுக்க மாட்டா. இது வரவா ஒரு 5-6 பேர் 10 பேருக்கு சாப்பாட்டுக்கு ஏதோ வழி இருக்கும். பெரியவா அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவான்னா சஞ்சாரமா ஆரம்பிச்சு ஒரு கிராமமா போயிட்டு எல்லா இடத்துக்கும் எங்க முடியுமோ எங்க வசதிப்படுமோ அங்க தங்கிட்டு பூஜை புனஸ்காரத்தெல்லாம் பண்ணிட்டு சந்திரமௌடீஸ்வரி கூட அழைச்சிட்டு அப்படி கிளம்பி போயிட்டே இருப்பா. இப்படி போயிட்டு ஒரு கிராமத்துல கொஞ்ச நாள் இருப்பா. அந்த கிராமத்துல வசதிகள்லாம் நன்னா இருந்ததுன்னா போவா, இல்லைன்னா சில கிராமத்துக்கு போவே மாட்டா. ஏன்னா எல்லாரும் அங்க போலாம் தங்கலாம், வசதியான கிராமம் சொல்லுவா. பெரியவாளுக்கு என்னவோ தோணும் அந்த கிராமத்துக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னு தோணும். ஏன்னா அங்க ஏதாவது வயசானவா இப்போவா அப்போன்னு இருக்கிற நிலைமை இருக்கலாம், இல்ல வறட்சி இருக்கலாம், மழை பெஞ்சு மழை இல்லாத இது மாதிரி ஏதாவது உபத்திரங்கள் இருக்கலாம், நோய் நொடிகள் யாருக்கா வந்துருக்கலாம். அதனால பூஜை தடைப்பட்டு போயிடக்கூடாது. கேம்ப் அங்க போய் இருக்கும்போது ஏதாவது பூஜைக்கு இடைஞ்சல் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னால பெரியவாசமியும் ரொம்ப சாத்துரியமா அதை அது காதிலே வாங்கிக்காத மாதிரி பேசாத இருந்துருவா, இல்ல அந்த ஊரை ஸ்கிப் பண்ணி கூட போற வண்டு. ஒரு சமயத்துல பெரியவா என்ன பண்றான்னாக்க ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு இப்படி போயிட்டே இருக்கா. எங்க போறா, எங்க தங்க போறா, உத்தருக்கு யாருக்கும் ஒன்னும் தெரியல. எல்லாரும் ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கரன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கா. முன்னாடியும் பின்னாடியும் போயிட்டு இருக்கா. ரொம்ப நெருக்கமானவன் மாத்திரம் கூட பெரியவாளோட போயிட்டே இருக்கா. அப்போ ஒரு ராத்திரி கிட்டத்தட்ட 10 மணிக்கு மேல ஆயிடுத்து. ஒரு கிராமம் எல்லாரும் அது ஒரு அக்ரஹாரம் வழியா போயிட்டு இருக்கிற போது எல்லாரும் அவவா கதவெல்லாம் சாத்தின்னு படுத்துட்டா. பெரியவா உடனே ஒரு சமிக்கை காமிச்சு இங்க ராத்திரி தங்கிட்டு காத்தால நம்ம மேல கிளம்பலாம் அப்படின்னு ஒண்ணு அவவா ஒரு திண்ணைகளை பார்த்து அந்தந்த திண்ணைகளை ஏத்த வீட்டுல பக்கத்து வீட்டுல அப்படின்னு ஒரு திண்ணைகள்ல அவவா ரெஸ்ட் எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சா. பெரியவாவுடைய மேனாவை அப்படியே கொண்டு போய் ஒரு பாட்டி வீட்டு வாசு திண்ணையில ஓரமா வச்சுட்டா. பெரியவா அந்த மேனாவுக்குள்ள முடங்கி வழக்கம் போல இருந்துட்டா. என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு ராத்திரி ஒரு 3 மணி 3:30 மணி சும்மா இருக்கு. அந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு பாட்டி வாசக்கதவை திறந்தா. பார்த்துட்டு பால்காரன் வந்திருக்கானா வரலையா, என்ன இன்னைக்கு பார்த்து இப்படி பண்றானே, இந்த கடங்கார பைய இப்படிதான் பாதி நாளும் ஏமாத்திடுவான், வராத கழுத்து அறுப்பான், நமக்கா காலங்காத்தால கவான்னு பசிக்கிறது, நேற்றுக்கு ராத்திரி வேறு ஏகாதசி வேற, நேற்றுக்கு இன்னைக்கு துவாதசிக்கு ஏதாவது சாப்பிடலான்னா காத்தால
ஒரு பால் குடிக்கிறது கூட வைக்கலா பண்றானே. அதோட மாத்திரம் உள்ள பாட்டி இன்னும் திட்டுறா, கட்டால போறவன் இன்னும் வரல பாரு. அதான் அந்த காலத்துல கிராமத்துல எல்லாம் பேசுற வழக்கம் தான். இதெல்லாம் பெரியவா காதுல நன்னா விழுந்தது. அத்தனையும் காதுல கேட்டுண்டா. அப்புறம் இந்த பாட்டி என்ன பண்ணா, திருப்பி கதவை சாத்தின்றா. முன்னாடியே அந்த பாத்திரத்தையும் மூடியும், அப்புறம் சொம்பு தானே, வெங்கல சொம்பு அந்த மாதிரி இருக்கும், வச்சு மூடிட்டு புழக்கடைக்கு போயிட்டா பாட்டி. உடனே பெரியவா தங்கிட்ட வச்சிருந்த ஒரு வெள்ளை ஷால் ஒண்ணு அது தூக்கி தலையில போட்டுண்டு உள்ள மெதுவா பாட்டி பின்னாடியே போய் அந்த சொம்பை எடுத்துன்னு வந்து வாசலை வச்சு விட்டான். சித்த நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த பால்காரன் வந்தான். வந்த உடனே அந்த சொம்பா காமிச்சு பால் விட சொன்னான். ஆமா, அவரை ஒன்னும் கவனிக்கல. அந்த இருட்டுல வந்து அதை முக்காடு போட்டுருப்பா பாட்டி. இவரும் மேல தலையில அந்த ஷாலை போத்தின்னு இருக்கனால யாருன்னு தெரியல. என்ன வழக்கம் போலதானே பால் ஊத்தணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். அவர் ஆமான்னு தலையாட்டினார். அந்த பாலை வாங்கிட்டு திருப்பி மெதுவா கதவை தந்து உள்ள போய் அந்த மித்தத்துல ஒரு ஸ்டூல் இருந்து அந்த ஸ்டூல் மேல இந்த பால்ல வச்சுட்டு மூடிட்டு திருப்பி சத்தம் காட்டாது வந்து மேனாக்குள்ள உட்காந்துட்டார். உட்கார்ந்த உடனே பாட்டி இதை பார்க்கல. பார்த்துட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சுலாம் மறுபடியும் புழக்கடையில இருந்து வந்த பாட்டி வாசல்ல வந்து பால் வந்திருக்கா வரலையா அப்படின்னு பாக்குறா. வாசல் கதவை திறக்கிறா. திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மித்தத்துல இருந்து ஸ்டூல் மேல ஒரு சொம்புல பால் இருந்தது. பாட்டிக்கு ஒரே ஆச்சரியம். நம்ம ஒரு 1/4 மணி நேரம் முன்னாடி வந்த போது பாலே காணும். இப்ப பார்த்தா சொம்பு மித்தத்துல கீழே வச்சிருந்த சொம்பு வந்து இந்த ஸ்டூல் மேல இருக்கு. அதுக்குள்ள கறந்த பால் இருக்கு. இது எப்படி இருக்கு என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு வாசக்கதை வந்து தந்து பார்த்து யாரா இருக்காளான்னு பாக்குறா. ஒத்துருமே இல்ல. உடனே மறுபடியும் ஆசீர்வாதம். இந்த கட்டால போறவன் லேட்டா வந்துட்டு கொண்டு வந்து பாலை வந்து ஒத்துருக்கும் தெரியாத நைஸா திருட மாதிரி உள்ள வந்து கொண்டு மித்தத்துல வச்சுட்டு போயிருக்கான். அயோக்கிய பைய இருக்கட்டும், நாளைக்கு வரட்டும், அவனை கவனிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு கத்தின உடனே பெரியவா மெதுவா அந்த மேனா கதவை தந்து பாட்டி அப்படின்னு கூப்பிட்டாலாம். பாட்டி ஏதோ குரல் கேட்கறது என்னன்னு பார்த்தா அவா எதிர் வீட்டுல பக்கத்து வீட்டுல எல்லாம் பாசல்ல படுத்துட்டு வந்தெல்லாம் எழுந்து வந்து தயாராயிட்டா. மணி 4 ஆயிடுத்து. அடுத்த கிராமத்துக்கு போக தயாராயிட்டா. பெரியவா மேனால இருந்து மெதுவா எட்டி பார்த்தா பாட்டிக்கு லேசா அந்த விளக்கு வாசல் வைப்பாலும் அந்த விளக்குல தீபத்துல பார்த்தா பெரியவா முகம் தெரிஞ்ச உடனே நடுநடுங்கி போயிட்டா. அச்சுச்சோ, பெரியவானா வந்திருக்கா, பெரியவானா மேனாவுல இருந்து பேசுறா, நம்ம இத்தனை நேரம் கண்ணாபனான்னு திட்டோமே அப்படின்னு நினைச்ச போது பெரியவா சொன்னாலாம், பாட்டி நான் தான் அந்த வேலையை பண்ணேன், அந்த திருட்டு வேலைய. நீ வந்து கதவை திறந்து பாத்தியா, பார்த்துட்டு பால் காலம் வரலன்னு உடனே கண்ணாபனான்னு திட்டினியா, கட்டால போறவன் கடங்காரன்லாம் திட்டினியா. அந்த கடங்காரன் அந்த கட்டால போறவன் வேற யாரும் இல்ல, நானே தான். நீ உள்ள போனோடனே நானும் பின்னாடியே வந்தேன். நீ மித்தத்தில் வச்சிருந்த சொம்பு அலம்பி வச்சிருந்த அதை நானே எடுத்துட்டு வந்து வெளியில வந்தோடனே பால்காரன் வரும்போது பாலை வாங்கி கொண்டு போய் திருப்பியும் கொண்டு வந்து நானே தான் உள்ள வச்சுட்டு வந்தேன். இது தெரிஞ்சதோ உனக்கு? நீ என்ன பார்க்கல, ஆனா நான் உன்னை பார்த்துட்டே இருந்தேன். நீ உள்ள போயிட்டு வரத்துக்குள்ளே நானும் ரகசியமா வந்து திருட்டுத்தனமா இந்த சொம்பை எடுத்துன்னு வந்து பாலையும் வாங்கிட்டு போய் திருட்டுத்தனமாவே வந்து உள்ளுக்குள்ளேயும் வச்சுட்டு நான் வந்துட்டேன். தெரிஞ்சுதோ இப்ப யார் பண்ணான்னு? சித்த முன்னாடி சொன்னியோல கட்டால போறவான்னு, அந்த கட்டால போறவன் நான் தான். கடங்காரம் சொன்ன ஊரெல்லாம் நான் தானே கடன் வாங்கியிருக்கேன். எல்லாரும் கொடுக்குற பணத்தை எல்லாம் நான் தானே வாங்கி மடத்துக்கு செலவு பண்றேன். நான் கடங்காரம் தானே. கட்டால போறவன் திட்டினியே, அதுவும் கரெக்டு தான். இந்த மரக்கட்டையில அமைஞ்ச இந்த மேனாக்குள்ள தானே நான் உட்காந்து பிரயாணம் பண்றேன். நான் நடந்து போகும்போது காலில் போட்டுன்னு போற செருப்பு கூட கட்டை தானே, நான் கட்டை மேலதானே போறேன். நீ சரியாதான் சொல்லுங்க, நீ ஒன்னும் வருத்தமே பட வேண்டாம். நீ சொன்னது எல்லாம் ரொம்ப கரெக்டா உச்சிதமா தப்பே இல்லாத நேர்தான் நியாயமா தான் சொல்லியிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவா நன்னாரு, சேமமாரு, எந்த குறையும் இல்லாத சௌக்கியமாரு அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு நாங்க அடுத்த கிராமத்துக்கு போறோம். அவ எல்லாரும் ஊர் ஜனங்கள்லாம் எழுந்துட்டா. எந்த ஆஹாஹா, நேற்று ராத்திரி முழுக்க பெரியவா நம்ம ஊர்ல தங்கியிருக்கா, இந்த மாதிரி விளையாட்டு வேடிக்கையெல்லாம் வேற பண்ணிருக்காளே பெரியவா, எவ்வளவு பெரிய அனுகிரகம். எல்லாரும் காலில் விழுந்து பெரியவா இந்த ஊர்லயே நீங்க கொஞ்ச நாள் தங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கேட்டா. பெரியவா சொல்லிட்டா, இல்ல ஒரு ராத்திரி தான் இங்க தங்கறதா, அது கூட இங்க தங்கறதா ஒரு பிளான் இல்ல, இந்த பக்கமா போகணும்னு தோணிட்டு போகும்போது ரொம்ப ராத்திரி ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லி எல்லாரும் படுத்துன்னு விட்டேன். சரி, ஒத்தரையும் தொந்தரவு பண்ணாத, எல்லாரும் அவ வீட்டு வாசல்ல இருக்கிற திண்ணையில படுத்துன்னு விட்டு காத்தால எழுந்து போலான்னு சொல்லி தான் கிளம்புறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம். அதுக்குள்ள இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடக்கணும்னு அந்த சந்திரமௌலீஸ்வரர் நினைச்சிருக்கார் போல் இருக்கு, இந்த காமாட்சியுடைய எண்ணம் போல் இருக்கு. அதனாலதான் எப்படி நடந்தது. அப்ப எல்லாரும் சந்தோஷமா சௌக்கியமா நன்னா குறையே இல்லாத இருங்கோ.
நான் இங்கேருந்து அடுத்த ஊருக்கு நான் கிளம்புறேன். வேற ஒரு கிராமத்தில் அங்கே தான் ஒரு 3 நாளைக்கு கேம்ப்பு. யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ நீங்கெல்லாம் அங்கே தரிசனம் பண்ணலாம், வாங்க சந்திரமௌலி சேர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெதுவாக அங்கேருந்து கிளம்பிட்டாலாம். இது ரொம்ப நாளைக்கு எல்லாரும் பேசி மகிழ்ந்து போனாலாம். பாட்டிக்கு மாத்திரம் மனசு ரொம்ப வேதனையாயிடுதான். அடாடாடாடா, பெரியவாளை போய் நம்ம இப்படி திட்டோமே, பெரியவாளை போய் இப்படி திட்டோமேன்னு. அப்புறம் எல்லாரும் சொன்னாலாம், பாட்டி பெரியவாளே அது பெருசுப்படுத்தல, நீ ஏன் அதை போய் பெருசா பண்ற? பெரியவா என்ன சொல்றா, நீ ஒன்னும் பெரியவா பண்ணான்னு சொல்லி பெரியவாளை திட்டலையே, நீ பால்காரனை தானே திட்டினே. நீ பால்காரனை திட்டினது பெரியவா தனக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டா. வேடிக்கை பண்றக்கா, வேடிக்கை வினோதம் இதெல்லாம் பண்றது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப சகஜம். உங்ககிட்ட விளையாடி இருக்கா பெரியவா, இந்த பாக்கியம் எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும்? எப்படி யசோதை கிட்ட கிருஷ்ணன் விளையாடினானோ அது மாதிரி நம்ம பெரியவாளும் உங்ககிட்ட விளையாடி இருக்கா. இது ஒரு பெரிய பாக்கியமா நினைச்ச சந்தோஷமா இரு. உனக்கு இனிமே பிறவியே கிடையாது, பெரியவா உனக்கு முக்திக்கு வழியே காமிச்சிட்டு போயிருக்கா. சரியா, நன்னாரு, சந்தோஷமா இரு, வருத்தப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் போனா, நாமளும் பெரியவாளுடைய கருணையை நினைச்சு அவருடைய திருவிளையாடலை நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டு ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹான்னு சொல்லி நாமளும் நம்முடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொண்டிருப்போமாக. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். காஞ்சி மகா பெரிவாளோட சரித்திரத்தில் பெரிவாளோட காசி யாத்திரை 21 வருஷம் பண்ணின ஒரு அதிசய யாத்திரை. நமது பாரத புண்ணிய பூமியில் எவ்வளவோ க்ஷேத்திரங்கள், எவ்வளவோ தீர்த்தங்கள், அதோட பெருமையெல்லாம் உலகத்துக்கு எடுத்து காமிக்கிறதுக்காகவே பெரியவா இப்படி ஒரு யாத்திரை பண்ணினா. இந்த காசி யாத்திரை பெரியவா அதிசயமா 21 வருஷம் பண்ணினது இருக்கட்டும். இந்த காசி யாத்திரைக்கு முன்னோடியா இந்த பெரியவாளோட இந்த காசி யாத்திரை இவ்வளவு பிரபலமா விமர்சையா நடக்கிறதுக்கு எத்தனையோ பேர் ஒத்துழைச்சிருக்கா, எவ்வளவோ பேர் எவ்வளவோ அருந்தொண்டாற்றிருக்கா. அதெல்லாமும் நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல ரொம்ப முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு அன்பரை பத்தி. அவர் பேர் தென்காசி அனந்தகிருஷ்ண சர்மான்னு அவரோட பேர். பெரியவா காசி யாத்திரைக்கு 1919 வருஷம் கிளம்பினா. அதுக்கு 7-8 வருஷம் முன்னாலேயே இந்த அனந்தகிருஷ்ண சர்மாவை காசி வரைக்கும் போய் ரூட் எல்லாம் பார்த்துண்டு அந்த இடத்தோட நிலவரத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுன்னு வர சொல்லி பெரியவா உத்தரவு பண்ணினா. இதை பேஸ் பண்ணி தான் பின்னால பெரியவா காசி யாத்திரை பண்ண போறா. அதுக்கு யாரை செலக்ட் பண்ணி இதை அனுப்பலாம் அப்படின்னா, அதாவது ஒரு பைலட் ட்ரிப்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை அனுப்புறதுக்கு யாரை அனுப்பலாம் அப்படின்னா, பெரியவாளுக்கு காசி யாத்திரை பண்றதுக்கு சகாயம் பண்றதுக்கு பைலட் ட்ரிப்பா போறதுக்கு யார் வேணா ரொம்ப ஆசையா வந்திருப்பா. இப்படி பல பேர் வந்தா. ஆனால் இது சாதாரண ஒரு ட்ரிப் மாதிரி போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்து டூர் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாப்புல இல்லை. பெரியவா அதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டா. 10 கண்டிஷன். அந்த 10 கண்டிஷனும் என்னன்னு முதல்ல பார்க்கலாம். அதிசயமா இருக்கும். இது மாதிரி கண்டிஷன்லாம் பெரியவாளால தான் போட முடியும். இது மாதிரி கண்டிஷனுக்கெல்லாம் யாரால ஈடு கொடுத்து சாதிக்க முடியும் அப்படின்னா பெரியவா அனுகிரகத்தோடைய பெரியவா பக்தாளால தான் முடியும். அப்படிங்கிறாப்புல தான் இதெல்லாம் நமக்கு இந்த சரித்திரம்லாம் சொல்றது. அதுல 10 கண்டிஷன் சொன்னேன் இல்லையா, அதுல ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். அதுல முதல் கண்டிஷன், இது பெரியவா கும்பகோணத்துல தான் அப்ப இருந்தா, கும்பகோணத்திலேருந்து காசிக்கு போயிட்டு திருப்பி கும்பகோணம் வரணும், அதான அப்போ இருந்த நிலைமை. அப்படி கும்பகோணத்திலேருந்து கிளம்பி காசிக்கு யாரு போறாளோ அவ முதல்ல நடந்து போகணும். முதல் கண்டிஷன்லயே எல்லாரும் ஒடியே விடுவா. ஏதோ காசி யாத்திரைக்கு போறோம்னா யாரோ மடத்து செலவுல பெரியவா செலவுல சௌக்கியமா ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட்ல உட்காந்து ட்ரெயின்ல போயிட்டு வந்தோமா பார்த்தோமா அப்படின்னு யாரு வேணா வரலாம். ஆனா பெரியவா போட்ட முதல் கண்டிஷனே நடந்து போகணும். கும்பகோணம் டு காசி கால்நடையா நடந்து போகணும். கண்டிஷன் நம்பர் 1. ரெண்டாவது கண்டிஷன், வேடிக்கை என்னன்னா, கூட யாரையும் சேர்த்துக்கப்படாது, கும்பல் சேர்க்கப்படாது, தனியாவே போகணும். அப்படி தனியா போறவர் கண்டிஷன் 2 படி அவருக்கு தேவையான சாப்பாடை அவரே தயார் பண்ணிக்கணும். அதாவது ஸ்வயம் பாகம். பெரியவா
பல விஷயங்களை தர்மத்தை அனுஷ்டானத்தை இது மாதிரி ஒரு விஷயம் மாதிரியே சின்ன சின்ன ஒரு கண்டிஷன் மாதிரியே சொல்லி நம்ம மேல ஒரு பை ஃபோர்ஸ் ஆனும் திணிச்சு நமக்கு அந்த ஒரு சம்ஸ்காரம் மராப்புல பண்ணுவா. ஏன்னா அவ தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தம் அவதாரம் பண்ண மகான் இல்லையா? அதனால எந்த விதத்திலேயான நமக்கு தர்ம அனுஷ்டானம் பண்ணும், உலகத்துல தர்மம் நிக்கிறங்கிறது தான் அவளோட லட்சியம். அதனால இங்க ஸ்வயம்பாகம்ங்கிற அந்த தர்மத்தை உணர்த்தணுங்கிறதுக்காக போல இருக்கு. இந்த காசி யாத்திரைக்கு போறவர் தானே சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கணும், ஸ்வயம்பாகம் பண்ணணும். சரி, கண்டிஷன் நம்பர் 3, தானே ஸ்வயம்பாகம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற சாமானமெல்லாம் தூக்கிட்டு போகணுமே. இவரோ நடந்து போகணும்னு சொல்லியிருக்கார், ஒண்டியாளா போகணுங்கிறார், பக்கத்துல போட்டு அழிச்சுன்னு போக முடியாது தூக்கிட்டு போறதுக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த போற ஆளு பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறதுனால அவர் பிக்ஷை வாங்கி சாப்பிடணும், பிக்ஷை வாங்கிக்கலாம், யாச்சகம் பண்ணலாம். போற இடத்துல ஒவ்வொரு ஊர்லயும் போய் இவருக்கு ஆகாரத்துக்கு வேண்டிய அரிசியோ கோதுமாவோ என்னவோ தானியங்களோ அதை யார்ட்டியானும் கேட்டு யாச்சகமா வாங்கிக்கணும். அதாவது இந்த பிக்ஷாச்சரியம்ங்கிற நியமும் வந்துட்டு, ஸ்வயம்பாக நியமத்தை கொண்டு வந்தாச்சு, பிக்ஷாச்சரிய நியமத்தை கொண்டு வந்தாச்சு. அப்படி சாமான்களா வாங்கிக்கணும், சாமான்களா தான் வாங்கிக்கணும். அதனால சமையல் பண்ணின பக்குவம் பண்ணினா ஆகாரமா வாங்கிக்கப்படாது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, அந்த பக்குவம் பண்ண ஆகாரமா வாங்கினா நமக்கு ஏத்த பிடிச்சதெல்லாம் சொல்லி அவள்கிட்ட மெனு கொடுத்து அதை கொடுங்கோ இதை கொடுங்கோலாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும். இந்த பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிடணுங்கிறதோட நோக்கமே என்னன்னா, இந்த நாக்கு ருச்சி அடங்கணுங்கிறதுக்கு தான். யாரு என்ன போடுறாளோ அதை அப்படியே சாப்பிடணும். பட்டினத்தார் சொல்ற ஒரு ஞானி எப்படி இருப்பான் அப்படின்னார், பட்டினத்தார போல ஒரு ஞானி உண்டா? அவர்தானே ஞானிகள் எப்படி இருப்பா, எப்படி இருக்கணுங்கிற லட்சணத்தை சொல்ல முடியும். அதுல சொல்ற, பேய் போல் திரிந்து பிணம்போல் கிடந்து ஊரிடும் பிச்சை நாய் போல் அருந்தி நன் மங்கையரை தாய் போல் நினைந்து ஷேய் போல் இருப்பர் அப்படின்னு சொல்ற. என்ன அழகான வார்த்தைகள். அவ ஒரு இடத்துக்கு தெரிஞ்சாள்னா போனாள்னா எப்படி இருக்கும்னா, பேய் மாதிரி அலைவாளாம், பெய்யா அலையறோம் அப்படிங்கிறோம், அப்படி அலைவா. சரி, இப்படி அலையறதுதான் இப்படி காத்து மாதிரி பேய் மாதிரி அலையறாளே அப்படின்னா, ஒரு இடத்துல இருந்தா எப்படி இருப்பா அப்படின்னா, பிணம்போல் கடந்து அப்படின்னா, பணம்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல கிடந்தா ரியாக்ட் பண்ணுமோ? ஒண்ணுமே பண்ணாது. அப்படி ஒரு உணர்ச்சியே இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாத அளவுக்கு பட்டகட்ட மாதிரி. பரமேஸ்வரன் சொல்றதே வேதம், ஸ்தானவே நமஹா அப்படிங்கிறது. ஸ்தானு அப்படின்னா பட்டகட்ட, அது மாதிரி பிணம் போல் கிடப்பாளாம். ஊரிடும் பிச்சை நாய் போல் அருந்தி அப்படிங்கிற, நாய்க்கு பிச்சை போடுறோம் அப்படின்னா, நாய்க்கு போட்டாக்க ஆகாரம் போட்டா என்ன, நாம அழகா வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு டைனிங் ஹால்ல உட்காத்தி வச்சு இலையை போட்டு இப்படி இல்லாம உபச்சாரம் பண்ணி நாய்க்கு சாதம் போடுவோம்? போட மாட்டோம். எப்படியோ நமக்கு வேணுங்கிறது வேண்டாங்கிறது வீணா போறது இதெல்லாம் தூக்கி ரோட்ல விட்டு எறியறோம். அதுவும் சாப்பிட்டுட்டு போறது. அது ஒன்றும் ருச்சி சொல்றது இல்லை. எனக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்கு, இனிமே ஸ்வீட் எல்லாம் போடாதீங்கோ, அத்தை பண்ணாதீங்கோ, இத்தை பண்ணாதீங்கோ, உப்பு போடல, ஏதானும் சொல்லுமா, ருச்சியை சொல்லுமா, சுவையை சொல்லுமா, இப்படி போட்டேளே அப்படி போட்டேளே, என்ன உபச்சாரம் பண்ணலையே, எனக்கு மரியாதை கொடுக்கலையே, இதெல்லாம் ஏதானும் பார்க்குமோ? அதெல்லாம் பார்க்காது. தூக்கி போட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு தின்னுட்டு போயிட்டு இருக்கும். அது மாதிரி ஞானி என்ன பண்ணுவார், யாரு போடுறாளோ பிக்ஷை அப்படி தூக்கி போட்டதை அவ சாப்பிடுவாள். அதாவது மானவமானம் பார்க்காத, அந்த தேக பிரஜை இல்லாத இருக்கிறவன் அர்த்தம். இந்த சரீரம்ங்கிற ஒரு பிரஜை, அதுல நான் நான் நான்கிற ஒரு அகம்பாவம் அப்படி இருந்தா தானே அதுல கௌரவம் வேணும், இத்த வேணும், அத்த வேணும், இது வேண்டாம், இது வேணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வரப்போறது. இந்த பாவம்லாம் இல்லாத இருக்கிற, இந்த தேகாபிமானம் இல்லாத பட்டகட்டையா ஞானியா இருக்கிறதுனால அவன் நாய்க்கு போடுறாப்புல போட்டாலும் சாப்பிட்டுட்டு தான் போவான். நான் மங்கையரை தாய் போல் நினைந்து அப்படின்னு, ஸ்திரீகளை பார்த்தாக்க எப்படி தோணுமா அவருக்குன்னு, அம்மா ஞாபகம் தான் வருமா, தன்னோட தாயார் முகம்தான் தெரியுமா. ஞானிகள் அப்படி இருப்பாங்கிற, எந்த ஸ்திரீகளை பார்த்தாலும் அம்மாவாயதான் தோணும். நன் மங்கையரை தாய் போல் நினைந்து, இவ எப்படி இருப்பான்னு, ஷே போல் இருப்பார், குழந்தை மாதிரி இருப்பா. குழந்தைக்கு ஏதான கள்ளம் தெரியுமா, கபடம் தெரியுமா, சூதுவாது தெரியுமா? ஒன்னும் தெரியாது. யாரை பார்த்தாலும் தாவறது, எல்லாத்தையும் சிரிக்கிறது, பிடிச்சவா பிடிக்காதவா கொஞ்சம் கூட இந்த மாதிரி விகாரங்கள் எல்லாமே இல்லாத இருக்கு இல்லையா? அதனால தானே குழந்தையும் தெய்வமும் அப்படின்னு ஒன்னா சொல்றோம். அப்படி குழந்தை போல இருப்பாளா. இப்படி இருக்கிறவர் ஞானி அப்படின்னு பட்டினத்தடிகள் சொல்ற. இந்த லட்சணத்தெல்லாம் எடுத்து பெரியவா சரித்திரத்துல நாம பார்த்துட்டே வந்தோம்னா இந்த வார்த்தைக்கு வார்த்தை டேலியராப்ல இருக்கும், பொருத்தமா இருக்கும். அப்படி இருந்ததோட இல்ல, அப்படி இருந்த பெரியவா தன்னை அண்டினவாளை, தன்னை ஆசிரியிச்சவாளை, தங்கிட்ட வந்தவாளை அத்தனை பேரும் இந்த நிலைமையில கொண்டு வரணும், அந்த ஞான ஸ்திதிக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பல விதங்கள்ல சொன்ன. அவ சொன்ன பல சட்ட திட்டங்கள் மாதிரி இருக்கும், உபதேசம் மாதிரி இருக்கும், கட்டளை மாதிரி இருக்கும், அது மாதிரி இது மாதிரில இருக்க எல்லாமே எதுக்குன்னு அந்த ஸ்திதி வரத்துக்கு தான். அது மாதிரிதான் இங்கேயும் சொல்றா, உனக்கு வேணுங்கிற
ஆகாரத்துக்கு வேணுங்கிறது தானியமா வாங்கிக்கலாம், அதை நீனே சுயம்பாகம் பண்ணி சாப்பிடணும் அப்படின்னு. அதாவது ருச்சி பார்க்காத இருக்கணும். அப்படி நம்மளே சமைச்சு சாப்பிட்டோம்னா இது வேணும் அது வேணும்லாம் சொல்ல மாட்டோம். யாரானு சமைச்சு போடுறான்னா தான் இத்த பண்ணு இதுல உப்பு போடல உரப்பு போடல இதானும் சொல்லிட்டு இருப்போம். நாமளே பொங்கி திங்கிறதுனா எல்லாம் இது போறோம் அப்படின்னு. ரொம்ப அழகா இதெல்லாம் ரசிப்பா பெரியவா ஒரு தரம் சொல்றா. ஒரு பக்தர்கிட்ட சுயம்பாகத்தை பத்தி பேசுறா. அவர் நான் அப்படிதான் பண்ணி சாப்பிடுவேன் அப்படிங்கிற. இந்த சம்சாரம் வீட்டுக்கு விலகி இருந்தாக்க அந்த நாள்ல எல்லாம் நான் தான் அதுல சமையல் பண்ணி சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு. உனக்கு சமைக்க தெரியுமோ அப்படின்னு. தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன, ஏதோ தெரிஞ்சதை வச்சுன்னு ஓட்டிப்பேன் அப்படிங்கிற. என்ன பண்ணுவ நீ அப்படின்னு. ஒரு சாத்தை வடிப்பேன், அவ முன்னாலே பருப்படி பண்ணி வச்சுடுவோம். அந்த பருப்படி இருக்கும், சாத்தை வடிச்சுப்பேன், தயிரை துவச்சு வச்சுப்போம். இந்த சாத்தை போட்டு பருப்பு படியை போட்டுன்னு கலந்துட்டு அந்த தயிரை தொட்டுன்னு சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு. முதல்ல பருப்பு படி சாதம் தயிரை தொட்டுன்னு சாப்பிடுவாராம். அடுத்தது ரெண்டாவது என்ன பண்ணுவார், தயிர் சாத்தம் சாப்பிடுவார். அதுக்கு தொட்டுக்கு என்னன்னா பருப்படியை தொட்டுன்னு சாப்பிடுவாராம். இதை அவர் சொன்னோன்னு பெரியவா ரொம்ப ரசிச்சு அப்படியே அகமகிழரா. ஐயோ பாரு, இதை விட சிம்பிளா யாரால இனிமே ஆகார நியமம் வச்சுக்க முடியும்? அவர் சொல்றத பாரு, பருப்படியை பிசைஞ்சுட்டு தயிரை தொட்டுன்னு சாப்பிடுவாராம். அப்புறம் தயிர் சாத்த தயிர்ல பிசைஞ்சுட்டு பருப்பொடியை தொட்டுன்னு சாப்பிடுறான். எவ்வளவு சிம்பிளா எடுத்து ஒரு சாதம் தயிர் பருப்பொடி இருந்தா வரும், வாழ்க்கையை ஓட்டுடலாம் அப்படின்னு எல்லாம் அதை ரொம்ப சிலாகிச்சு சொல்றா. அதனால அந்த சுயம்பாகத்தினால அந்த விசேஷத்துக்காக ருச்சி பார்க்காத இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்ணா தானியமா வாங்கிக்கணும், அதை சுயம்பாகம் பண்ணி சாப்பிடணும். இப்படி 3 கண்டிஷன் ஆச்சு. 4வது கண்டிஷன் ரொம்ப நமக்கெல்லாம் வேணா ரொம்ப கடுமையான கண்டிஷனா இருக்குமோ தெரியல. என்னென்ன, காப்பி டீ சாப்பிடப்படாது. நமது நாட்டில் பார்த்தேன்னா பல பேருக்கு சாப்பாடு இல்லாத இருந்தா கூட இருந்துடலாம், காப்பி டீ இல்லாத இருக்க முடியல. அப்படிதான ஒரு அடிமை ஆயிட்டம், அடிக்ட் ஆயிட்டம். அதாவது ஏதோ லாகரி வஸ்துக்களுக்கு இது மாதிரி குடி இடி இதுக்கெல்லாம் தான் புகை இதுக்கெல்லாம் தான் நாம் அடிமை ஆயிட்டோம்னா கெட்ட பழக்கம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு சாமானுக்கு நாம அடிமை ஆயிட்டோம்னா அது இல்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கை ஓடாது அப்படின்னு ஆயிடுத்துனாலே அது ஒரு துர்குணம் தான், கெட்ட பழக்கம் தான். அதுலேருந்து நாம மீளணும். எல்லாமே நம்ம கைவசத்துல தான் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கணுமே வழியே இன்னொரு கண்ட்ரோல்ல நாம மாட்டின்னு விடப்படாது. இந்த காஃபி டீக்கு அப்படி மனுஷால ஒரு அடிக்ட் ஆக்குற பழக்கம் இருக்கு. அதனால அந்த குடியை முதல்ல நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறதான் பெரியவாளோட லட்சியம். அதனால காஃபி டீ சாப்பிடப்படாது அப்படின்னா கண்டிஷன் 4 ஆயிடுத்து. 5வது, அன்னன்னைக்கு அந்த சமையலுக்கெல்லாம் பண்ணிக்கணும் இல்லையா, அதுக்கு இவர் ஒன்றியமா தானே போற, நடந்து போற. அதனால அதுக்குண்டான பாத்திரங்களை மினிமம் பாத்திரம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு. அதாவது சாமான தானியமா தான் பிக்ஷை வாங்கிக்கணும்னா சுயம்பாகம் பண்ணிக்கணும்னா இந்த 2 கண்டிஷன் போராதுன்னு இன்னொரு அடிஷன் கண்டிஷன் போல இருக்கு. நிறைய பாத்திர மண்டங்கள்லாம் தூக்கிண்டு பெரிய லக்கேஜை தூக்கிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு. நம்மளோட சுமையெல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு தானே இப்படி ஒரு அவதாரம் பண்ணி ஈஸ்வரன் பரமேஸ்வரன் இப்படி குருவா வந்திருக்கார். அதனால இந்த இகத்துல நாம தூக்குற சுமையிலேந்து சரி இன்னும் ஜென்ம ஜென்மாந்திரத்துல நாம தூக்க வேண்டிய பாப மூட்டைகள்லாம் குறைக்கிறதுக்கு தானே வழி சொல்லணும். அவர் அதுக்கு தானே நம்மளை தயார்படுத்தணும். அதனால போல இருக்கு இந்த காசி யாத்திரை பண்றவருக்கும் பாரத்தை குறைக்கிறதுக்கு தானே காசியில போய் ஸ்நானம் பண்ணா என்ன நம்மளோட பாப மூட்டையெல்லாம் குறைய போறது. அப்படி பாப மூட்டையெல்லாம் குறைக்க போற இடத்துலயே இருக்கிற மூட்டையெல்லாம் துணி மூட்டையும் பாத்திர மூட்டையும் தூக்கணும்னா நல்லா இருக்காதே. அதனால இதுல இருந்தே பழகிடுறாரு போல இருக்கு. ஒரு அச்சார மாதிரி அந்த மூட்டையை அதிகமா தூக்கப்படாது அப்படின்னு கண்டிஷன். அதே மாதிரி 6வது கண்டிஷன், யார்கிட்டையும் பணம் வாங்கப்படாது. காசிக்கு போற வரைக்கும் யார்கிட்டையும் பைசா வாங்கப்படாது. உனக்கு ஆகாரத்துக்கு வேணுங்கிறத மட்டும் யாச்சகம் பண்ணிக்கலாமே வழிய பைசாவா யார்கிட்டையும் எதுவும் வாங்கிக்கப்படாது அப்படின்னு ஒண்ணு. 7வது கண்டிஷன், ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு ஊர்ல இருக்கணும், ஒரு ஊர்ல ஒரு ராத்திரி தான் தங்கணும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன். ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாத போயிடுத்துன்னா அந்த உடம்பு குணமாற வரைக்கும் வேணா எந்த இடத்துல உடம்பு சரியில்லாதுன்னு அந்த ஊர்ல தங்கலாமே வழிய இப்படி ரொம்ப அவசியமா தீராதுன்னா தான் ஒரு இடத்துல ஒரு ராத்திரிக்கு மேல தங்கலாமே வழிய இல்லைன்னா மற்றபடி ஒரு ராத்திரிக்கு மேல ஒரு இடத்துல தங்கப்படாது, அடுத்த ஊருக்கு போயிட்டே இருக்கணும். இது ஒரு இப்படி ஒரு கண்டிஷன். அதே மாதிரி 8வது கண்டிஷனா, ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியாரான காஞ்சி காமகோடி பீட்டாதிபதிகள் ஸ்ரீ மகாபெரிவாளோட ஆக்ஞையினால அவரோட உத்தரவு பேர்ல அவருக்காக தான் இந்த யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு போற இடங்கள்ல சொல்லிக்கலாம். இத சொல்லிக்கலாமே வழிய இதுக்காக மடத்திலேருந்து ஒரு பெரிய லெட்டரோ கிட்டரோ விசிட்டிங் கார்டோ ஒன்னும் கிடையாது. நீ வாயால சொல்லிக்கலாம், போனா போறதுன்னு சொல்லிக்கலாம், அவ்வளவுதான். இதை ஏன் இப்படி சொன்னார்,
ரொம்பவும் ஒரு சாதாரண ஆளு அனாமதேயம் அப்படின்னா வரவா ஏதோ கூப்பிட்டு அவருக்கு வேணுங்கிறத கொடுப்பாளோ கொடுக்க மாட்டாளோ அப்படிங்கிறதுக்காக அவருக்கு ஒரு உபகாரம் பண்ணணும், அவருக்கு ஆகாரத்துக்கு ஏதாவது சௌரியம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தன்னோட பெயரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா அதுவும் அளந்துதான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஒரு பெயரை வச்சுன்னு நான் மடத்திலேருந்து வரேன் பெரியவா சிஷ்யன் இப்படி எல்லாம் வச்சுட்டு அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டு பெரிசா ஒண்ணும் இவர் லாபத்தை அடைஞ்சிடக்கூடாது. அதனால அளவோட போற இடத்துல தான் இங்கேருந்து வரேன் இப்படி பெரியவா அனுப்பிச்சு வரேன்னு சொல்லிக்கலாம். இப்படி ஒண்ணும். அதே மாதிரி இவர் போறதே மடத்திலேருந்து நிறைய நூத்துக்கணக்கான போஸ்ட் கார்டு, அந்த காலத்துல லெட்டர் அப்படின்னாலே கரஸ்பாண்டன்ஸ்க்கு கார்டு தானே யூஸ் பண்ணுவா, அந்த போஸ்ட் கார்டை நிறைய மடத்திலேருந்து கொடுத்து அனுப்புவா. இந்த போஸ்ட் கார்டு எடுத்துன்னு போனோம். அந்த காலத்துல காப்பிங் பென்சில் அப்படிமா, அந்த காப்பிங் பென்சிலால தான் எழுதுவா. இந்த போஸ்ட் கார்டு எடுத்துன்னு போற இவர என்ன பண்ணணும், இந்த யாத்திரிகர் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் போய் ஒரு நாள் தங்கிட்டு அடுத்த நாள் அடுத்த ஊர் போறா இல்லையா, அடுத்த நாள் போனோம்னா முதல் நாள் இருந்த ஊர்ல என்னெல்லாம் இருந்தது, அங்க ஜலவசதி எல்லாம் எப்படி இருக்கு, அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் எப்படி இருக்கா, அது எந்த இடத்துல இருக்கு, அங்க சௌரியங்கள்லாம் எப்படி இருக்கு, அதோட வழியெல்லாம் எப்படி இருக்கு, இது மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் எழுதி உடனே மடத்துக்கு போஸ்ட் பண்ணிடணும். அத்தனை கார்டுலயும் மடத்தோட அட்ரஸ் போட்டு தான் கொடுத்துருந்தா அதை உடனே அன்னன்னைக்கு லெட்டர் போட்டுடணும், மடத்துக்கு பெரியவாளுக்கு தெரிவிக்கணும். இப்படி போட்டுட்டே வரணும். கடைசியா 10வது கண்டிஷன், காசியிலேருந்து இவர் திரும்பி வரத்துக்குள்ள ஹிந்திய நன்னா பேச கத்துன்னு இருக்கணும். அப்படி திரும்பி வரத்தே ட்ரெயின்ல வரலாம். காசியில மடத்து மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணப்படும். இவர் ரயில்ல திரும்பி கும்பகோணம் வரலாம். இப்படி 10 கண்டிஷன் போட்டா இதேதானும் சாதாரண ஒரு வியக்தியினால, ஒரு சாதாரண ஆவரேஜ் மனுஷாலால நடத்தக்கூடிய ஒரு காரியமா இருக்கும். இப்படி எல்லாம் கண்டிஷன் போட்டா நான் போறேன் நீ போலாம் அப்படின்னு வந்தவாள்லாம் என்ன பண்ணா இருந்த இடங்காடாத ஓடிப்பிட்டா. அப்படி இத்தனைக்கு மீறி நான் பண்ணி காமிக்கிறேன், பெரியவா அனுகிரகம் இருக்கு, நம்ம பண்றதாவது. குரு அம்பு மாதிரி ஏவி விடுற, போய் தானே டார்கெட் அதை ரீச் பண்ணாதான் என்ன, ஏவரவனோட சமத்துல என்ன இருக்கு, அவனோட பலத்துல என்ன இருக்கு, அம்புட்ட என்ன இருக்கு சக்தி அப்படின்னு ஒரு திருடமான குரு பக்தியோட, திருடமான குரு பக்தின்னு ரொம்ப அழுத்தி சொல்லணும். அப்படி அந்த பக்தியோட கிளம்பினர் ஒரு 20 வயசு இளைஞர். அவரோட திருநாமம் தான் தென்காசி அனந்த கிருஷ்ண சர்மாங்கிறவர். இந்த தென்காசி அனந்த கிருஷ்ண சர்மாங்கிற 20 வயசு இளைஞர் பெரியவாளோட இந்த கண்டிஷன் அத்தனைக்கும் ஒத்துண்டு. அவர் சளைக்கல போல 10 கண்டிஷன் சுவாமியில, இன்னும் எத்தனை கண்டிஷன் வேணாலும் போடுங்கோ, அது அத்தனையும் நிறைவேற்றுறதுக்கு அனுகிரகம் நீங்களே தான் பண்ணிருக்கீள், பண்ண போறீள், அதனால எனக்கு என்ன கவலை. ஒரு பாட்டு உண்டு, எனக்கு என்ன மனக்கவலை, என் தாய்க்கென்றோ தினம் தினம் என் கவலை அப்படின்னு சொல்றாப்புல, கண்டிஷன் போட்ட உமக்கே தானே அதெல்லாம் எப்படி நிறைவேற்றி கொடுக்கணுங்கிற அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறதும் இருக்க போறது. அதனால எனக்கு ஒண்ணும் இல்லை கவலை. அதனால உமக்கு காட்சி யாத்திரையில நான் முன்னால பைலட்டா போனேங்கிற பெருமை, காலத்தால அழியாத ஒரு பேர் கீர்த்தி கிடைக்க போறது அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில போல இருக்கு. அந்த குரு பக்தியில அந்த சரணாகதி மனப்பான்மையோட இந்த தென்காசி அனந்த கிருஷ்ண சர்மாங்கிற இளைஞர் காசி யாத்திரை பண்ணினர். இவர் எப்படி பண்ணினார்னா 6 மாசம் பண்ணினர். கும்பகோணத்திலேருந்து கிளம்பி இந்த கண்டிஷனுக்கெல்லாம் ஒத்துண்டு அவர் காசிக்கு போறதுக்கு 6 மாசம் ஆச்சு நடந்து போறதுக்கு. அப்புறம் திரும்பி ரயில்ல வந்தார். இப்படி இந்த தென்காசி அனந்த கிருஷ்ண சர்மா 6 மாசத்துல நடந்து போனதுதான் பெரியவா 21 வருஷத்துல நடந்து போயிட்டு வந்தா. இந்த தென்காசி அனந்த கிருஷ்ண சர்மாவோட அவரோட எழுதின லெட்டர்லாம் மடத்துல பாதுகாப்பா இருந்தது. அதுல பார்த்தீங்கன்னா சில லெட்டர்லாம் படிச்சு பார்த்தா, அதை படிச்சு பார்த்தாலே போறோம் பெரியவாளோட பிரபாவத்தையும் குரு பக்தியும் இதெல்லாம் நாம கண்கூடா தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுல ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி அதுல ஒண்ணு ஞாபகத்துக்கு வருது. என்ன அப்படின்னா, அந்த லெட்டர்ல ஒரு இடத்துல எழுதியிருக்கு, இந்த மத்திய பிரதேசத்துல போயிட்டு இருக்கிறது இப்பயே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின்ல போறதே ஒரே வனாந்தரமா இருக்கு. விந்தியாச்சலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விந்திய மலை பிரதேசம் இதெல்லாம் தாண்டி தான் போகணும், கணவானவாலாம் தாண்டி தான் போறாப்புல இருக்கு. இந்த காலத்திலேயே எப்படி இருக்குன்னா வனமா இருக்குன்னா அந்த காலத்துல எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த வனப்பிரதேசத்துல போற பெரியவாளோ கண்டிஷன் போட்டிருக்கா, ஒரு இடத்துல ஒரு நாள் ராத்திரிக்கு மேல தங்கப்படாது அப்படின்னு, யாத்திரை பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு. அப்படி போயிட்டே இருக்கிறதே பகல்ல தான் அவர் யாத்திரை பண்ணுவார். நான் நைட்ல யாத்திரை பண்ணப்படுறது உச்சிதம் இல்லை. அதனால பெரியவாளும் நைட்ல எங்கேயானும் தங்கிடும், மறுநாள் காத்தாலே இருந்துன்னு இவர் காரியங்கள்லாம் முடிச்சுன்னு கிளம்பலாம் அப்படின்னு. அப்படி போயிட்டு இருக்கிறதே அஸ்தமிச்சு கொடுத்தோ. ஒரு இடத்துல தங்கணும் அப்படின்னா ராத்திரி ஏதானும் பக்கத்துல ஒரு குடிசை வீடு ஏதோ ஒரு ஜனம்
இருக்கிற இடத்துல தானே போய் தங்க முடியும். இவர் ஆனா இந்த வனப்பிரதேசத்துல போயின்னு இருக்கிற, பாதி காட்டுல போயின்னு இருக்கிற, சுத்தி இவரை பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லை, தங்கறதுக்கு ஒரு இடம் இல்லை, ஒரு மனுஷா அரவம் இல்லை, வீடு இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை, அஸ்தமிச்சு கொடுத்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்போ அந்த ரோட்ல ரிப்பேர் பண்றதுக்கு, மராமத்து பண்றதுக்காக பெருசு பெருசா அந்த சிமெண்ட் குழா மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையோ, அந்த குழாலாம் அங்க வரிசையா போட்டு வச்சிருக்கு போல இருக்கு. அது ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருந்தது. அதுக்குள்ள போய் இவர் ராத்திரி உட்கார்ந்துட்டார். ஒரே அத்வானமா இருக்கு, இருட்டா இருக்கு. அதுல இந்த சிமெண்ட் குழாய்க்குள்ள இவர் சிவசிவான்னு உட்கார்ந்து இருக்கார், பெரியவாளை தியானம் பண்ணிட்டு. வேடிக்கை என்னன்னா, பார்த்தா புலியும் சிங்கமா இந்த பக்கமா அந்த பக்கமா போறது, வனத்துல சஞ்சரிக்கிறது. குழாலேருந்து இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கத்துலேயும் 2 பக்கம் ஓட்டை இருக்கு, ஓப்பனா இருக்கு. இவர் உள்ளுக்குள்ளன்னா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. பார்த்தா புலி இருக்கு, சிங்கம்லாம் போறது, சிலது வந்து அப்படி படுத்துக்கிறது, ஏந்துன்னு போறது, இப்படி எல்லாம் துஷ்ட மிருகங்கள்லாம் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கு. இதுக்கு நடுப்பறை இவர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அப்படின்னா ஒரு இருமி தும்மினா கூட அதுக்கு வாசனை பட்டுதுன்னாக்கு காதுல விழுந்துன்னா வந்து ஆளை க்ளோஸ் பண்ணிடும். இது மாதிரி ஒரு கடினமான சிச்சுவேஷன்லாம் தாண்டிட்டு தான் இந்த அனந்தகிருஷ்ண சர்மா இந்த காசி யாத்திரையை பண்ணினார். அப்படி அவர் 6 மாசம் பண்ணினார். அதைத்தான் பின்னால பெரியவா 21 வருஷம் பண்ணினா. இப்படி ஒரு அனந்தகிருஷ்ண சர்மா காசி யாத்திரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட மடத்திலேயே இருந்து ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணினார். கைங்கரியம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இவர் காசியிலேருந்து பெரியவா வந்ததுக்கு அப்புறம் இவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அவருக்கு குழந்தைகள்லாம் பிறந்து அவ கதை அப்படி போறது. இத மாதிரி பல பேர்லாம் பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு தெரியறது. இப்படி பல பேர் பண்ணின கைங்கரியத்தினால, உபகாரத்தினாலதான் பெரியவா காசி யாத்திரை வெகு விமரிசையா பண்ணினா. அப்படி காசி யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிற பெரியவா எந்த ஊர்ல போனாலும் யாரு பார்த்தாலும் பெரியவாளைத்தான் ஈஸ்வரன் கொண்டாடினா அப்படின்னும். அப்படி வரத்தே கரம்பக்குடியிலேருந்து பட்டுக்கோட்டைக்கு போயின்னு இருக்கிறதே தான் 3 கிலோமீட்டர் தாண்டி அந்த கரம்பக்குடியிலேருந்து சில பேர்லாம் வந்துட்டு இருக்கா. அதுல ஒரு வயசான கிழவர் பெரியவா பல்லாக்க பிடிச்சிட்டு வர, அவரை பார்த்துட்டு பெரியவா 3 கிலோமீட்டர் தாண்டி நிறுத்தினா. நிறுத்திட்டு அவர், நீங்க யாரு என்னன்னு கேட்டா கரம்பக்குடியிலேருந்து வர அப்படின்னு. அவர் தான் கொண்டு வந்த பழம், புஷ்பம், மாலை ஒண்ணும், வாசன திரவியங்கள், பவுன் காசு எல்லாத்தையும் பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு, பெரியவாளை ஏகாந்தமா தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருந்து, அதனால ஊரை விட்டு நான் இங்க தூரம் இவ்வளவு தூரம் வரேன், கரம்பக்குடி தான் அங்கேயே பார்த்தேன், ஆனால் பெரியவாளை தனிமையா பார்த்து சில வார்த்தை சொல்லணும்னு ஆசை, பிரார்த்தனை, அதுக்காக வந்தேன் அப்படின்னார். என்ன சொல்லுனார், அவர் ஏதோ கவிதையெல்லாம் எழுதின்னு வந்திருந்தார், அதை பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்னு. பெரியவா நீனே படிச்சு சொல்லு அப்படின்னா, படிச்சா இதுக்கு அர்த்தம்லாம் சொல்லுன்னா சொன்னேன். இதெல்லாம் கேட்டு இந்த வாழ்க்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா, இப்படி ஒரு பக்தரா இருக்கார், இப்படி ஊறுகிறாரே அப்படின்னு. அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் சொன்னார், இப்படி சொன்ன பக்தர் வேற யாரும் இல்லை, ஒரு இஸ்லாமியர். அவர் பெரியவாள்கிட்ட கடைசியா பிரார்த்தனை பண்ணார், என் கண்ணுக்கு பெரியவா அல்லாவோட திருவுருவமா தான் தெரியறது, எங்க மதத்துல அல்லாஹ்க்கு உருவம் சொல்லல, ஆனா எனக்கு இப்ப தோன்றது அல்லாஹ்க்கு உருவம்னா எப்படி இருக்கும்னா இப்படிதான் அப்படின்னு பெரியவாளை காமிச்சுங்க. அதாவது அல்லாஹ்க்கு உருவம் எப்படி இருக்கும்னு காஷாய தண்டத்தோட இப்படி ஒரு சன்னியாச கோலத்துல இருக்கும்னு சொல்றவர் யாரு, பழுத்த இஸ்லாமியர். அப்படி அவர் சொல்லிட்டு அவர் சொன்ன, ஜனங்கள் இந்த உலக பாசங்கள்லேருந்தெல்லாம் மீண்டு இந்த உலகத்துல இந்த பிறவி பெருங்கடல்லேருந்து தாண்டறதுக்கு வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம், ஒரு காரியம் பண்ண வேண்டாம், இப்பேற்பட்ட மகான்களை போய் தரிசனம் பண்ணினாலே போறோம், அதுவே அவளை இந்த உலக பாசத்திலேருந்தெல்லாம் மீட்டு கரை சேர்த்துரும்னு எனக்கு தோன்றது. இதைத்தான் வேத சாஸ்திரம் எல்லாமே சொல்றது, எல்லாமதும் அதைத்தான் சொல்றது. அதனால பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றேன், இந்த பெரியவா தரிசனத்தினால எனக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைச்சது, இதே மாதிரியே பல பேருக்கு கிடைக்கணும். பெரியவா நிறைய வருஷம் இந்த திருவுருவத்தோட இருந்து எல்லாருக்கும் தரிசனம் கொடுத்துட்டு எல்லாரையும் பவித்திரமாக்கணும், எல்லாரையும் கரை சேர்க்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணினார். பெரியவா சிரிச்சினே அங்கீகாரம் பண்ணிட்டு தன்னோட யாத்திரையை தொடர்ந்தா. பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அனுபோக சுத்தி. ஈசனே என் எம்மானே, எந்தை பெருமான் என் பிறவி நாசனே, நான்
யாதும் ஒன்று அல்லா பொல்லா நாயான நீசனேனை ஆண்டாய்க்கு நினைக்க மாட்டேன் கண்டாயே தேசனே அம்பலவனே செய்வது ஒன்றும் அறியேனே செய்வதறியாச் சிறுநாயேன் செம் பொற்பாதமலரு காணா பொய்யரு பெரும் பேறு அத்தனையும் பெறுதற்கு உரியேன் பொய்யிலா மெய்யரு வெறியார் மலர்பாதம் மேவக் கண்டும் கேட்டிருந்தும் பொய்யனேன் நான் உண்டு உடுத்து இங்கு இருப்பதானேன் போரேரே போரேரே நின் பொன்னகர்வாய் போரேரே நின் பொன்னகர்வாய் நீ போந்து அருளி இருள் நீக்கி வாரேறு இளமென் முலையாளோடு உடன் வந்து அருள அருள் பெற்ற சீரேரடியார் நின் பாதம் சேரக் கண்டும் கண் கெட்ட ஊரேராய் இங்கு உழல்வேனோ கொடியே உயிர்தான் உலவாதே உலவாக்காலம் தவம் எய்தி உறுப்பும் வெறுத்து இங்கு உனைக் காண்பான் பலமா முனிவர் நனிவாடப் பாவியேனைப் பணிகுண்டாய் மலமாக் குரம்பெய்து மாய்க்க மாட்டேன் மணியே உனைக் காண்பான் அளவா நிற்கும் அன்பிலேன் எண் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே மானே நோக்கி உமையாள் பங்கா வந்து இங்கு ஆட்கொண்ட தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே சிவனே தென் தில்லைக்கோனே உந்தன் திருக்குறிப்பு கூடுவார் நின் கழல் கூட ஊனார் புழுக்கூடு இது காத்து இங்கு இருப்பதானே உடையானே
உடையானே நின்றனை உள்கி உள்ளம் உருகும் பெரும் காதல் உடையார் உடையாய் நின் பாதம் சேரக் கண்டு இங்கு ஊர்நாயிற்கடையானேன் நெஞ்சுருகாதேன் கல்லாமனத்தேன் கசியாதேன் முடையார் புழுக்கூடு இது காத்து இங்கு இருப்பதாக முடித்தாயே முடித்தவாறும் என்றனக்கே தக்கதே முன் அடியாரை பிடித்தவாறும் சோராமற்றோரனேன் இங்கு ஒருத்தி வாய் துடித்தவாறும் துகிலிரையே சோர்ந்தவாறும் முகங்குருவேற் பொடித்தவாறும் இவை உணர்ந்து கேடு எந்தனக்கே சூழ்ந்தேனே தேனை பாலை கண்ணலின் தெளிவை ஒளியை தெளிந்தார்தம் ஊனை தெளிந்தார்தம் ஊனை உருக்கும் உடையானை உம்பரானை வம்பனேன் நான் நின்னடியேன் நீ என்னை ஆண்டாய் என்றால் அடியேற்கு தானும் சிரித்தே அருளலாம் தன்மையாம் என் தன்மையே தன்மை பிறரால் அறியாத தலைவா பொல்லா நாயான புன்மையேனை ஆண்டையா புன்மையேனை ஆண்டையா புறமே போக விடுவாயோ என்னை நோக்குவார் யாரே என்னான் செய்கேன் எம்பெருமான் பொன்னே திகழும் திருமேனி எந்தாய் எங்கு புகுவேனே புகுவேன் எனதே நின் பாதம் போற்றும் அடியார் உள் நின்று நகுவேன் பண்டு தோள் நோக்கி நாணமில்லா நாயினேன் நெகும் அன்பில்லை நினை காண நீ ஆண்டருள அடியேனும் தகுவனே என்
தன்மையே எந்தாய் அந்தோ தரியேனே நெகும் அன்பில்லை நினை காண நீ ஆண்டருள அடியேனும் தகுவனே என் தன்மையே எந்தாய் அந்தோ தரியேனே எந்தாய் அந்தோ தரியேனே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமரு கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேலோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலை
மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.